नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। केंद्र ते किसान जथेबंदियां विचाले खेती कानूनां संबंधी रेड़के दे हल लई 11वें गेड़ दी मीटिंग भलके होवेगी। बीते दिन होई 10वें गेड़ दी मीटिंग विच सरकार ने 1.5 साल लई खेती कानूनां दे अमल नूं मुलतवी करन दा प्रस्ताव पेश कीता। सुप्रीम कोर्ट ने खेती कानूनां ते चर्चा लई गठित कमेटी बारे चुके जा रहे सवालों ते नाराजगी प्रगटांदियां किसानां नूं फटकार लगाई। ट्रैक्टर रैली दे सवाल ते सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि इस नाल नजिठना दिल्ली पुलिस दा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत दा प्रतीक है। केंद्रीय कैबिनेट वालों जम्मू कश्मीर विच 850 मैगावाट के पण बिजली प्रोजैक्ट लई 5200 करोड़ की रकम मंजूर। कोविड-19 टीकाकरण मुहिम के कल 5वें दिन 1,12,000 तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया गया। ते डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन ने अमरीका के 46वें राष्ट्रपति वजों हलफ लिया। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने दक्षिण एशियाई ते गैर श्वेत मूल की महिला वजों उप राष्ट्रपति के अहुदे की सौं चुक के इतिहास सिरजिया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनां नूं लैके पए रेड़के दे केंद्र ते प्रदर्शनकारी किसान जथेबंदियां दे नेतावां विचाले 10वें गेड़ की गलबात दौरान भी कोई हल नहीं निकल सकिया। केंद्र सरकार की पैरवी करदियां खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वणज ते सनत मंत्री पीयूष गोयल ते वणज ते सनतां बारे राज मंत्री सोम प्रकाश वालों किसान नेतावां नूं कानूनां नूं 1.5 साल लई मुअत्तल करके सांझी कमेटी बनाउण दी पेशकश की, पर किसान जथेबंदियां वालों फिलहाल इस ते कोई फैसला नहीं किया गया। नवीं दिल्ली के विज्ञान भवन विच यह मीटिंग तकरीबन 5 घंटियां तक चली। मीटिंग मगरों पत्रकारां नाल गलबात करदिआं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार वालों इस रेड़के नूं खत्म करने लई हर संभव कोशिश की गई है ते इस मीटिंग दौरान भी किसी न किसी हल ते पहुंचण दा यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान आगू खेती कानूनां नूं वापस लैण दी मंग ते अड़े हुए ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार कानून के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रबंधों ते खुले मन नाल गल करन लई अते कानून विच सोध करन लई तैयार है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगली मीटिंग विच कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। उन्होंने किसानों के हुंगारे नूं हां पक्की दस्या। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। सरकार ते किसान जथेबंदियां विचाले 11वें गेड़ की गलबात भलके होवेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट वालों 26 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को पुलिस का मामला दस्सण तो बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देने वाली अपनी पटीशन वापस ले ली है। सर्वोच्च अदालत ने ट्रैक्टर रैली ते दायर पटीशन ते कहा कि दिल्ली पुलिस को अधिकार है ते उसने ही इस नाल नजिठना है। इस उत्ते कोई हुक्म देना अदालत का काम नहीं है। सर्वोच्च अदालत का कहना सी कि दिल्ली विच किस नूं दाखिल होण देना है जां किस नूं नहीं, इसका फैसला दिल्ली पुलिस ने करना है। सर्वोच्च अदालत ने खेती कानूनां ते पए रेड़के दे हल लई उस वल्लों बनाई कमेटी उपर लगाए जा रहे दोषां ते नाराजगी प्रगटाई ते किसान जथेबंदियां नूं फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि इस विच पक्षपाती होण दा सवाल कित्थे है। कमेटी नूं फैसला सुनाउण दा अधिकार नहीं दिता गया। किसान कमेटी के किसी मैंबर उपर सिर्फ इसलिए दोष लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसने खेती कानूनां बारे अपनी राय प्रगटाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि असीं कमेटी विच माहिरां नूं इसलिए शामिल किया क्योंकि अदालत माहिर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के स्वै मान ते अपने घर दे विच सीधा संबंध है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पेंडू लोगों को विश्वास दिवाती है कि उन्होंने भी अपना घर हो सकता है तो वह जीवन में किसी भी समस्या नाल नजिठ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभपात्रियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की माली सहायता जारी की। इस विच 5,30,000 लाभपात्रियों को पहली किश्त ते 80,000 लाभपात्रियों को जारी की गई दूजी किश्त शामिल है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 22 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 8,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤੇਜਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 18ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1218 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਟੌਪਰਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ PhD ਸਕਾਲਰ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 850 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 5200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 51% ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ 49% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 776 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਰੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ NRC ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੱਲ 5ਵੇਂ ਦਿਨ 1,12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੇਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,86,842 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14,119 ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਧੇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਭੂਟਾਨ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂਦੀ ਦੋਰਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੂਟਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। 78 ਸਾਲਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 49ਵੇਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਗੈਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ US ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਨਾਈਟ 21 ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ 에ਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 5 ਦਿਨਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੋਈ 30, ਰਾਫੇਲ, ਮਿਰਾਜ ਤੇ IL-78 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਮਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 에ਅਰਬਸ A330 ਟੈਂਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।